안녕하세요, 여러분. Hello everyone! Hello, I am Rosella And Escalata I am Mike Malagante. and we are your scholar students. Right now, we just want to express our sincere gratitude to all the people behind the success of this wonderful journey, the licensure examination for professional teacher, which was taken last March 2024. It is really an honor to say thank you, especially to our senior pastor, Light Community Church in South Korea, to our dear Samonim, thank you so much. Thank you for all the supports, for all the prayers, financially, spiritually. Everything is highly appreciated. I love you, Tabi Muksanim. I love you, Samonim, with the love of the Lord. And of course, to our dear missionaries in the Philippines, Joe and Johnson Yusanim, thank you so much. Thank you for being there always for us. Thank you for everything. You assisted us, you supported us, you really prayed for us, and of course, you really encourage us to take again, to pass the licensure examination. Thank you for believing in us. And of course, to the Light Community Church in South Korea, to No Muksanim, to John Muksanim's wives, thank you so much for all your prayers, and to the rest of the church members, from the bottom of my heart, thank you so much. I know that you really prayed for us, and I know without your prayer, everything wouldn't be possible. But by God's grace, we are now, finally, everything you have, your dedication, your hard work have finally paid off. Thank you so much. Yay, we made it! We are now a licensed professional teacher. I believe it is really the Lord who made it. God hears our prayer. We are now finally a licensed professional teacher. And I wanted to thank everyone, to LCC members, to Light Community Church in Korea, members, to all members, thank you so much. To Ann Moksanim, thank you so much for your love, for your prayers. To Samonim, I really miss you. And to Joe and Johnson Gyosanim, to Son Gyosanim, Johnson Gyosanim, thank you so much for your word of encouragement. Always, thank you for your prayer. Thank you everyone. I believe it is really the Lord who made it for us. That's why we passed the licensure examination for teacher. Thank you so much. Thank you. And I really thank the Lord for His goodness, for His faithfulness, kindness, and I really thank God because I really thank God to have every one of you. Thank you so much. Yeah, indeed. It is impossible for us, but it is always possible to God. Yeah, So, amen. Michael Malagante, a licensed professional teacher. And Rosel Escalatao, I am now a licensed professional teacher. 사랑해요. Yay, 사랑해요. 많이 보고 싶어요. Yes, 감사합니다. 감사합니다. 영상의 내용은 보셨습니다마는 이번에 마이클하고 로젤이 임용과사에 합격했다는 내용입니다. 그러니까 지금 우리가 장학생들을 필리핀 민다나오에서 양육하고 있는데 아이자 그리고 쉐인에 이어서 이번에 마이클하고 로젤하고 임용고사에 합격을 했어요. 우리가 간단히 생각할지 모르지만 산속에 있는 아이들이 내려와서 사실 학교도 다니기가 다니지도 않는 아이들을 데리고 내려와서 초등학교, 중학교, 고등학교 또 미션홈에서 데려다가 대학 공부를 시키고 그리고 이렇게 임용고사 준비하는 과외비까지 다 교회에서 부담을 해줘요. 그래서 모든 것들을 부담을 해서 임용교사가 와서 이렇게 학교 선생님이 되었다는 것은 그 사회 속에선 그래도 이제 어느 정도 그 종족이 안정된 자리를 차지하는 그런 어떠한 모습을 보여준다고 하는 것들이라고 하는 것을 귀하게 생각하시고 우리가 참 감사해야 될 일입니다.
여러분들이 헌금했고 여러분들이 기도해 주셔서 이만큼 왔다고 생각합니다. 옆 사람과 인사 나누세요. 수고하셨습니다. 예. 하나님의 역사를 우리가 보게 되어지면 하나님은 끊임없이 구원의 계획을 생각하시고 구원을 위해서 움직이고 계신다는 사실을 우리는 알 수가 있습니다. 아브라함과 이삭과 야곱을 부르셨고 요셉을 통해서 이스라엘 민족이 애굽에 거주하도록 만드셨습니다. 애굽에 있을 때 큰 민족을 이루게 되어지고 종살이던 이스라엘 백성들을 모세를 통해서 건져내셨습니다. 그리고는 다윗 시대에 강한 나라가 되게 하셨습니다. 이제 이 구약을 지나서 신약 시대로 오게 되어지는데 예수 그리스도를 통해서 임한 하나님의 나라는 완전한 구원의 나라인 것입니다. 여러분, 이러한 모든 흐름을 우리가 두고 볼 때에 알 수 있는 것은 하나님은 계획을 세우시고 그것을 하나하나 이루시고 성취하시는 하나님이신 것을 우리는 보게 됩니다. 그래서 우리의 어떤 역사 속에서 나타나는 것들이 우연처럼 보이지만 그렇지 않습니다. 그 배후에는 하나님이 계시고 결국 구원을 향한 하나님의 움직임이 그 안에 담겨져 있다고 하는 것을 우리는 보게 되어집니다. 이제 우리는 지난주부터 누가복음을 통해서 하나님께서 어떻게 역사하셨는지에 대한 말씀을 통해서 은혜를 나누고 있는데 오늘 누가복음 1장 5절부터 25절의 말씀의 내용을 가지고 하나님의 크신 계획에 대한 말씀을 좀 나누려고 생각을 합니다. 첫째로 우리가 생각해 보는 것은 우리의 현실입니다. 물론 본문에 의하면 당시의 현실이죠. 그러나 그것을 정욕한다면 오늘 우리의 현실을 한번 생각해 보자고 하는 것입니다. 당시의 상황을 7절에서 이렇게 말씀합니다. 엘리사벳이 잉태를 못함으로 그들에게 자식이 없고 두 사람의 나이가 많더라. 그런데 이 한 절 속에서 주시는 의미가 큽니다. 왜요? 첫째, 엘리사벳이 잉태를 못함으로 이건 과거의 절망이에요. 결혼했잖아요. 끊임없이 아이를 가지려고 애썼을 거예요. 그런데 안 됐잖아요. 안 됐잖아요. 잉태를 못함으로 과거의 절망이에요. 그리고 두 번째로 현재 절망이 나타납니다. 그들에게 자식이 없고 그랬어요. 당연히 과거에 아이가 없으니까 지금 아이가 없는 건 당연하겠는데 어떻든지 간에 현재 속에서 아이가 없잖아요. 현재의 절망이잖아요. 세 번째, 미래의 절망이 나타납니다. 두 사람의 나이가 많더라. 두 사람의 나이가 많았다는 건 뭐예요? 앞으로도 아이를 낳을 수 있는 그러한 상황은 안 된다는 이야기를 하고 있는 것입니다. 그래서 오늘 본문을 보게 되어지면 한 절 속에 과거의 절망과 현재의 절망과 미래의 절망이 한 줄에 다 담겨져 있는 것을 보게 되어집니다. 사가랴는 경건한 제사장이었습니다. 그런데 아이가 없었어요. 그런데 이것이 왜 큰 고민이 되어져야 되느냐 하면은 워낙 당시의 제사장들은 그 제사장의 직분을 누구에게 물려줘요? 자식들에게 물려줬다고요. 그런데 제사장이 되어지는 그러한 관례를 따라 아들이 제사장이 되어져야 되는데 아들이 없는 거예요. 그것은 무슨 얘기입니까? 대가 끊어졌다는 이야기를 이야기하는 것입니다. 오늘 6절의 말씀대로 부부는 정말 의롭게 하나님 앞에 순종하며 살았던 사람들이에요. 그런데 당시의 사회는 어떤 사회였습니까? 실질적으로 우리가 복음서의 앞부분을 보게 되어질 때에 당시에 바로 성전도 타락이 되어진 그런 상황이었던 것을 볼 수가 있습니다.
경건한 사가랴는 마음속에 그의 아내 엘리사벳과 함께 늘 그런 생각을 하고 이야기를 나눴을 거예요. 자, 하나님께서 우리 집안에 아이를 하나 주시면 우리가 가지고 있는 이 경건한 일을 좀 있게 하고 싶다라고 하는 바람을 늘 이야기를 하고 기도를 했을 것입니다. 성경에 보게 되어지면 아이를 갖지 못하는 스토리들이 많이 있는 것을 보게 됩니다. 대표적으로 사무엘의 어머니 한나의 이야기입니다. 그녀는 아이가 없는 이유로 너무나 많은 상처를 받았어요. 아브라함과 사라도 원래 아이가 없었어요. 그런데 하나님께서 이 부족한 사람들을 부족한 상태로 놔두는 것이 아니라 한나에게도 아들을 주셨고 아브라함에게도 아들을 주십니다. 한마디로 말하면 그들의 부족함을 채워주셨다는 이야기입니다. 여러분, 이렇게 과거의 절망과 현재의 절망과 미래의 절망 속에 살아가는 당시의 사가랴와 엘리사벳, 오늘날 우리들에게 하나님은 오늘 성경을 통해서 보여주신 것이 무엇입니까? 크신 계획을 가지고 있다고 하는 것입니다. 여러분, 하나님께서 이 가정들에게 자녀를 주시지 않으려고 생각한 것이 아니라고 하는 거예요. 무엇을 기대했어요? 그렇게 결핍한 상황 속에서도 무엇을 요구했던 거예요? 하나님 앞에 믿음의 기도를 드리기를 하나님은 원하셨던 거예요. 그래서 그것을 기다리고 있었던 것입니다. 오늘을 살아가면서 여러분들 가운데 극심한 결핍에 처한 분이 계십니까? 부족함 때문에 어려움을 겪는 분이 계시냐고요? 어떤 분들은 건강의 부족 때문에, 어떤 분은 재정의 부족 때문에, 어떤 분은 지식의 부족 때문에 갈증을 느끼는 분들이 계실 거예요. 이때 우리가 믿어야 될 분은 채워주시는 하나님을 믿으셔야 돼요. 하나님은 반드시 우리의 부족을 채워주시고 결핍을 채워주신다 사실을 믿어야 되는 거예요. 사실 오늘 본문을 보게 되어지면 사가랴와 엘리사벳 부부는 실질적으로 희망을 포기하지 않은 그 모습을 보였습니다. 왜요? 여전히 기도했으니까. 우리가 본받아야 될 그런 모습이라고 볼 수가 있습니다. 신앙이라고 하는 것은 무엇인가 하면, 신앙이라고 하는 것은 포기할 상황 속에서도 포기하지 않고 기도하는 게 신앙이에요. 이게 하나님이 우리에게 원하시는 거예요. 여러분에게 아직 기도가 응답이 되어지지 않았다고 포기하지 마세요. 계속 기도하십시오. 여러분, 때가 되었어요. 그러니까 하나님이 그들의 원하시는 아기를 주셔요. 여러분, 그래서 천사를 보내요. 항상 하나님 우리의 기도에 반응하시는 하나님이라는 사실을 우리는 기억해야 돼요. 문제는 자꾸 우리는 나의 때를 생각하니까 그래요. 하나님의 때를 생각해야 돼. 13절 말씀 보십시오. 천사가 그에게 이르되 사가랴 무서워하지 말라. 너의 간구함이 들린지라. 네 아내 엘리사벳이 내게 아들을 낳으리니 그 이름을 요한이라 하라. 너의 간구함이 들린지, 너의 간구함이 들린지. 과거의 절망과 현재의 절망과 미래의 절망 속에 살아가지만 하나님은 어떻게 했어요? 그 기도를 들으셨어요. 들으셨다고요. 그래서 너의 간구함이 들린지라 라고 말씀하고 있습니다. 간구함이 하나님에게 들렸다고 말씀해요. 여러분, 우리가 기도할 때에 꼭 기억해야 될 것은 하나님 앞에 나의 기도가 들려져야 된다. 들려져야 된다는. 잘못하면 내가 기도하는 것이 이 땅에 다 흩어져 버린 그런 독백이 될 수가 있다고 하는 것입니다. 여러분, 하나님의 응답으로 인해서 여인이 임신하게 된 것을 보게 되었습니다. 그것도 평범한 아이가 아니라 예수 그리스도 메시아가 오실 길을 준비하는 그러한 세례 요한이 이제 임신이 되어진 것입니다. 여러분, 하나님의 기도는 부모를 통해서 이루어진다고 하는 사실을 꼭 기억하시길 바랍니다. 오늘 말씀에 보면 크신 하나님의 계획이 자세히 나타나 있는 것을 보게 되어져요.
여러분 12절 보십시오. 천사 가브리엘이 사가에게 기도의 응답을 전합니다. 주의 사자가 그에게 나타나 향단 우편에 선지라. 천사 가브리엘에게 전한 메시지가 무엇입니까? 아들을 주시겠다는 것입니다. 13절입니다. 천사가 그에게 이르되 사가랴여 무수하지 말라. 너희 간구함이 들린지라. 내 아내 엘리사벳이 내게 아들을 낳아주리니 그 이름을 요한이라 하라. 그런데 그 아들이 어떤 아들이냐 하는 것을 이야기해요. 14절부터 17절을 보면 너도 기뻐하고 즐거워할 것이요 많은 사람도 그의 태어남을 기뻐하리니 이는 그가 주 앞에 큰 자가 되며 포도주나 독한 술을 마시지 아니하며 모태로부터 성령의 충만함을 받아 이스라엘 자손을 주 곧 그들의 하나님께로 많이 돌아오게 하겠습니다. 그가 또 엘리야의 심령과 능력으로 주 앞에 먼저 와서 아버지의 마음을 자식에게 거스린 자를 의인의 슬기에 돌아오게 하고 주를 위하여 세운 백성을 준비하리라. 여러분, 단순히 아이의 출생은 너만 기뻐하는 게 아니야. 너만 즐거워하는 게 아니야. 많은 사람들이 그를 기뻐할 거야. 그를 기뻐할 거야. 이는 주 앞에서 큰 자가 되고 포도주나 독주를 마시지 아니할 거다라고 말을 해요. 모태로부터 성령의 충만함을 받아가지고 이스라엘 자손들, 그 자손들을 많이 하나님 앞으로 돌아오게 할 것이다라고 하는 그러한 이야기를 하고 있는 것을 보게 되었습니다. 그리고 엘리야의 심령을, 엘리야의 영성을 가지게 될 것이라고 그렇게 말씀을 하고 있습니다. 여러분, 우리가 생각해 볼 때에 단순히 사가랴와 엘리사벳은 아이 하나 주시면 감사합니다 라고 생각할지 모르지만 하나님의 큰 계획은 엄청난 계획을 가지고 접근을 하셨던 것을 볼 수가 있습니다. 여러분, 하나님의 생각과 하나님의 계획은 우리가 미리 측정할 수 있는 것이 아니라고 하는 것을 우리는 기억해야 돼요. 하나님께서 아브라함에게 그의 아들 이삭을 바치라고 요구했을 때에 바로 모리아산에 올라갔을 때 하나님의 순양을 대신에 준비해 놓으실 줄을 어떻게 알았느냐고요. 이스라엘 백성들을 출애굽을 시켜서 가나안을 행진하게 되어질 때에 앞에는 홍해바다고 뒤에는 애국 군대가 쳐들어와요. 그런데 그 홍해물을 갈라서 이스라엘 백성들을 통과시키고 뒤따라오던 애국 군대를 수장시킬 것을 어떻게 알았느냐고요. 우리가 생각하고 우리가 계획하는 것보다도 하나님은 더 큰 계획을 가지고 계신다는 사실을 여러분들 기억하시기를 바랍니다. 여러분의 인생과 그리고 우리 인생 속에서 우리 교회에 주님께서 이렇게 귀한 일을 준비하고 계신다는 사실을 우리는 알아야 되는 거예요. 지금 현재 힘든 문제에 빠졌다고 너무 낙심하지 마세요. 너무나 힘들다고 미래를 걱정하지 마시라는 거예요. 하나님이 내 인생에 찾아와서 일을 해주시면 하나님께서 이루시고자 하시는 역사를 나의 삶을 통해서 이루어내신다고 하는 것입니다. 이사야 55장 8절 말씀에 이렇게 말씀합니다. 이는 내 생각이 너희 생각과 다르며 내 길은 너희 길과 다름이니라 여호와의 말씀이니라. 여러분, 그러면서 한 가지 우리가 알아야 될 것은 이 세례 요한을 누구의 가정을 통해서 보내셨느냐라고 하는 것입니다. 6절 말씀 이렇게 말씀하죠. 이 두 사람이 하나님 앞에 의인이니 주의 모든 계명과 규례대로 흠이 없이 행하다라 그랬어요. 결국은 예수 그리스도의 오심을 준비하는 이 세례 요한은 여기에 보면 두 사람이 부부가 하나님 앞에 의인이고 주의 모든 계명과 규례대로 흠이 없이 행하는 사람, 그 사람들의 가정을 통해서 바로 세례 요한을 보냈다고 하는 것입니다. 여러분, 이렇게 응답이 임하고 있다고요. 이렇게 응답이 임하고 있는데 한 가지 우리가 여기서 특이하게 볼 수 있는 사실이 무엇입니까? 하나님이 일하고 있을 때에 하나님의 일하심을 제한하고 있어요. 하나님의 일하심을 자기 생각으로 제한한다는 것입니다.
18절 말씀입니다. 사가랴가 천사에게 이르되 내가 이것을 어떻게 알리오? 내가 늙고 아내도 나이가 많음이다. 나도 늙었고 아내도 나이가 늙었습니다. 무슨 얘기입니까? 하나님이 그렇게 계획을 말씀하시지만 그건 제가 생각할 때는 어렵다고 생각이 되는데요. 그렇게 말을 하는 거예요. 내 나이 한번 생각해 보시라고. 아내 나이를 생각해 보시라고. 그런데 아기를 준다고요? 한번 생각해 보시고 말씀하시라고. 여러분, 창세기도 마찬가지예요. 하나님이 아들을 주신다고 말을 했을 때 사례가 어떻게 했어요? 웃었다고 말을 하잖아요. 아니, 생리가 끊어졌는데 무슨 애를 낳느냐고. 창세기 18장 10절부터 11절을 보면 그가 이르시되 내년 이맘때 내가 반드시 내게로 돌아오리니 내 아내 사라에게 아들이 있으려 하시니 사라가 그 뒤 장막문에 들었더라. 아브람과 사라는 나이가 많아 늙었고 사라에게는 여성의 생리가 끊어진지라. 여러분, 우리가 알아야 될 것은 하나님은 어떠한 상황 속에서도 이루시는 하나님. 여러분, 하나님을 믿는다고 하는 것이 무엇인가 하면 하나님을 믿는다고 하는 것은 내 생각과 내 상식과 내 경험과 내 판단이 전부가 아니라고 인정을 하고 하나님이 뜻이 전부라는 것을 인정해 나가는 거예요. 여러분, 하나님의 창조를 과학으로 다 설명할 수 있습니까? 혼돈과 공허와 흑암에 있는 이 세상에 빛이 있으라 했더니 빛이 생겼대요. 그게 설명이 되냐고요. 예수님이 말씀하시니 물이 포도주로 변했대요. 이것이 우리의 상식으로 이해가 되어지냐고요. 수많은 성경 속에서 있었던 일들, 신앙의 선조들이 경험한 일들은 뭐냐면 내 생각과 내 경험을 초월해서 나타나는 일들이 수많은 것들이 일어나는 거예요. 그런데 보세요. 오늘 본문의 6절에 보게 되어지면 부부가 흠이 없는 믿음 생활을 했잖아요. 그리고 기도도 했어요. 누구 달라고? 아들 달라고. 그런데 아들 준다고 했더니 뭐가 나타나요? 불신앙이 나타나잖아요. 내가 한번 생각을 해보되 나의 믿음에 대해서 교회 안에서 집사로 직분 받고 권사로 장로님으로 다 직분 받았어요. 기도도 많이 해. 그랬더니 하나님께서 그 기도를 들으시고 그래. 얼마나 힘들면 나한테 그렇게 밤새 울며 그렇게 기도를 하느냐. 내가 줄게. 그랬더니 그 다음부터는 말이 안 된대. 지금 어떤 상황인데 하나님이 주신다고 말을 하냐고 못 믿게 되는 거예요. 그게 본문의 이야기예요. 어떤 신부님이 하나님을 보여달라고 계속 기도를 했대요. 그렇게 오랫동안 기도를 하니까 하나님이 들으시고 내가 한번 너한테 보여줘야 되겠다. 그래서 새벽에 딱 나타났대요. 그래서 뭐라고 얘기를 했냐면은 누구세요? 그랬대요. 근데 하나님이 네가 그렇게 보여달라고 하는 하나님이다. 봤지? 그랬더니 딱 기절해 버리더래. 실질적으로 우리가 소원하고 기도하는데 그것을 끝까지 가지를 못해. 그런 불신앙을 가져요. 이런 믿음이라는 게 뭐냐요? 하나님이 하시는 일에 아멘 하는 게 믿음이에요. 불신앙이 무엇인 줄 아세요? 하나님이 하신다고 하는데도 그거 어렵다고 자꾸 생각하는 게 그게 불신앙이라고. 신앙과 불신앙이 어려운 게 아니에요. 믿음이라는 게 어려운 게 아니에요. 믿음은 하나님이 할게. 그럼 예, 아멘. 그러고 아무 생각 말아요. 왜? 때 되면 하시니까. 불신앙은 뭐예요? 암만 하나님이 하신다고 해도 그걸 어떻게 믿어요? 하는 게 불신앙이에요. 창세기를 보십시오, 여러분. 사라는 처음 웃었는데 곧바로 생각을 고치죠. 아멘 하잖아요. 바랄 수 없는 중에 바랐다 그랬잖아요. 여러분, 오늘 본문의 사가랴를 보십시오. 자기 생각으로 하나님의 능력을 제한해 버리는 것을 볼 수가 있습니다. 도대체 못 믿겠다는 거예요. 어떻게 그런 일이 생기겠다는 거예요. 나도 늙었고 우리 아내도 늙었는데 어떻게 그런 일이 생길 수 있다고 하는 것입니다. 여러분, 우리는 알아야 돼요. 하나님이 우리가 늙었다고 하나님이 일을 못하실까요? 우리가 건강이 약하다고 하나님이 일을 못하실까요?
우리가 지식적으로 부족하다고 하나님의 일을 못하실까요? 그게 아니라는 거예요. 이 사도 바울이 사역을 하면서 병이 왔어요. 뭐 여러 가지 이야기들도 있지만 많은 학자들이 볼 때는 안질이 왔다고 그렇게 얘기를 하는데, 본인이 성경도 기록하고 해야 되잖아요. 그래서 나중에 안 돼서 대피를 하잖아요. 그 기도를 했잖아요. 사도 바울의 기도가 가벼운 기도겠냐고. 하나님 이 병을 고쳐달라고. 안 고쳐주셔요. 그 다음에도 기도를 했더니 안 고쳐주셔요. 더 간절히 기도했는데 안 고쳐주시고 뭐라고 말하냐면 내 은혜가 내게 족하다는 거예요. 그렇다고 해서 사도 바울이 그 병 갖고 있은 다음에 놀았나요? 쉬었냐고. 더 큰 역사를 이루잖아요. 제가 요새 몸이 좀 안 좋아가지고 저도 기도를 해서 계속 하나님 좀 끝까지 건강을 유지하고 제가 해야 되지. 새벽 기도 해야 되지. 또 수많은 나에게 주어진 일들을 해야 되는데 좀 건강을 달라고 그랬더니 어제 새벽에 제가 새벽 기도 끝나고 기도를 하는데 하나님이 그러시더라고. 내 은혜가 내게 족하다 그러더라고요. 그래서 제가 아무 말 안 했어요. 뭐 사도 바울도 뭐 그런 음성 듣고 일을 하는데 제가 뭐 거기다 대고 뭐라고 토를 달겠어요. 그냥 그러시냐고. 하여튼 하나님 원하시는 대로 하시라고. 지금 내 인생 여태까지 내 마음대로 한 적 한 번도 없으니까 하나님 알아서 하시라고. 여러분, 돈이 없어서 일을 못하는 게 아니에요. 여러분, 우리가 영상에서 봤습니다마는 그 산속에서 있는 애들 데려다가 초등학교 지내고 중고등학교 지내고 비전교포에 참석해서 뽑아가지고 대학생 만들어서 실질적으로 미션홈에서 먹고 재워주고 등록금 다 대주고. 여러분, 임용고사 보는 과외비까지 다 대줘요. 교회에서 임용고사 보는데 준비하는 과정까지도 다 해주는 거예요. 우리가 생각할 때는 대학 졸업했으면은 지들이 해야지 그런 생각할 수 있잖아요. 그런데 잘 안 되는 거예요. 원하는 다 해줘요. 근데 여기까지 온 거예요. 그러면 우리 교회가 돈이 있어서 여태까지 해왔나요? 이런 일들을? 저는 그렇게 생각하잖아요. 성도나 성도의 가정이나 교회는 비전을 가지고 일을 하는 것이지 돈을 갖고 하는 게 아니에요. 그러면 돈이 있는 기업들이나 돈이 있는 뭐 죄송한 표현입니다만 교회는 더 큰 일을 해야 되는데 그렇지 못하잖아요. 여러분 13절 말씀 보세요. 천사가 그에게 이르되 사라에 무수하지 말라. 너희 간구함이 들을지니라. 내 아내 엘리사벳이 내게 아들을 낳아 주리니 그 이름을 요한이라 하라. 두려워하지 말아라. 내 간구를 들어주셨다. 제사장의 업무 하나만 이어도 감사할 거라고 생각했어요. 그런데 오늘 14절부터 나타난 말씀을 보면 14절에 너도 기뻐함이 즐거워할 것이요 많은 사람도 그의 태어남을 기뻐하리라. 너만 기뻐하는 것이 아니라 수많은 사람들이 기뻐할 것이야. 그리고 15장 16절로 내려가 보면 이는 그가 주 앞에서 큰 자가 되며 포도주나 독한 술을 마시지 않으며 모태로부터 성령의 충만함을 받고 이스라엘 자손을 주 곧 그들의 하나님께로 많이 돌아오게 할 것이다. 나시린의 모습을 보인다고 그랬어요. 나시린의 모습. 독한 술과 포도주 마시지 않는데 어머니 뱃속에서부터 성령의 충만함을 받는데요. 이후에 우리가 말씀을 이제 보겠습니다만은 실질적으로 예수님을 잉태한 마리아가 이 세례요한을 잉태한 엘리사벳을 방문했을 때 뱃속에서 아이가 기뻐 즐거워하잖아요. 이게 뱃속에 있는 아이가 성령 충만함을 받는다고 그랬다. 이스라엘 자손 주곧 그들의 하나님께로 많은 자가 돌아가. 많은 자가. 여러분 생각해 보세요. 나중에 세례요한이 광야에서 복음을 전하게 되어질 때 주제가 뭐였어요? 독사의 새끼들아 막 그러는 거예요. 독사의 새끼. 그 소리 듣고도 수많은 사람들이 오는 거예요. 어떻게 보면 욕 같은데 제가 30년 전에 개척을 해가지고 이제 목회를 시작했는데
아니, 건물주가 간판을 못 달게 하는 거예요. 아니, 아이 둘 데리고 와가지고 개척을 했으면 간판을 달아야 사람들이 보고 교회를 올 거 아닙니까? 근데 이건 유치원 건물이라 간판을 달면 안 된대요. 그래서 제가 기도를 했어요. 하나님, 아니 그러면은 이 건물 지하를 얻기 전에 말씀을 하셔야 내가 안 얻든지 하지. 이제 보증금 주고 다 줘갖고 교회를 시작하는데 간판을 달지 말라는 게 말이 됩니까? 그랬더니, 그리고 제가 기도했더니 하나님 저한테 그렇게 말씀하세요. 야, 목사, 언제 세례요한이 간판 달고 목회했냐? 야, 광야에서 간판 없어도 수많은 사람들이 왔잖아. 욕을 먹어도 수많은 사람들이 왔잖아. 그래서 제가 그때 아멘 그러고 제가 간판을 안 달았어요. 그랬더니 주인이 어느 날 부르더니 앞쪽으로 큰 길짝으로는 달지 말고 아파트 뒤쪽으로 달으라고 그랬잖아요. 그래서 옛날 성도님들 알잖아요. 옛날 우리 교회 아파트 쪽으로 뒤에 이렇게 이름 달았었잖아요. 그죠? 앞에는 못 달았어요. 앞에는. 왜? 주인이 허락을 하지 않아가지고. 그때 제가 응답받은 게 강대성에서 기도하는데, 야, 세례요한이 언제 간판 들고 목회했냐? 가만히 생각해보니 그렇더라고요. 아, 그래도 욕먹고도 수많이 왔는데 아무 소리 말고 하래. 그래서 제가 알겠습니다. 그리고 제가 왔어요. 근데 사람들이 간판 듣는데 뭐 와야죠. 그런데 정말 하나님의 은혜죠. 큰 교회에서 자기 교회 버스 놓친 지각생들, 마을 버스 놓친 지각생들, 하여튼 지각생들만 나중에 이제 딱 돼서 거기가 지금은 이제 차들이 많이 다니지만 그때는 거기가 종점이었거든요. 이게 차가 이렇게 한 시간에 한 대밖에 안 다녔었어요. 거기 7, 8단지 앞에가. 그러니까 차 놓치면 이제 예배 못 드리는 거야. 그러니까 딱 시간 차 놓치면 다다다다다 하고 지하실로 다 내려오는 거야. 그래서 저는 앉아서 지각생들이 어느 교회 교인인지 모르지만 다 지각생들이니까 그래서 저는 지각생 데리고 사실 목회 시작했어요. 근데 그때에 저는 직접 음성을 들었어요. 간판 안 달고 세례요한이 목회했더라고. 근데 많은 사람들이 돌아왔잖아요. 여러분, 우리가 여기서 하나 알 수 있는 것이 뭐냐면, 보통 상담학을 공부하는 사람들이 이제 심리학 속에서 무엇을 이야기하냐면 긍정 심리학이라고 하는 이야기들을 해요. 그 뭐냐면 예수를 안 믿는 사람들도 부정적인 이야기를 하는 것보다는 긍정적인 이야기를 할 때 된다. 그 얘기를 하거든요. 그러면 우리는 믿는 사람들인데 왜 믿는 사람들이 자꾸 부정적인 얘기를 하냐고. 왜 믿는 사람들이 자꾸 안 된다는 그런 생각을 갖고 그런 고백을 하냐고. 문제는 뭐냐면 평소 때는 믿음 생활 잘해. 기도도 했어. 그래서 기도한 대로 응답을 주겠다는데 안 되는데. 그게 누구라고요? 본문에 나타나는 사람들이. 그게 사가랴와 엘리사벳이. 하나님은 사가랴의 태도를 기뻐하지 않았어요. 여러분, 그래서 어떤 일이 벌어진 줄 아세요? 이런 놀라운 일이 벌어졌잖아요. 그게 20절 말씀입니다. 보라, 이 일이 되는 날까지 내가 말 못하는 자가 되어 능히 말을 못하리니 이는 내가 내 말을 믿지 아니함이거니와 때가 이르면 내 말이 이루어지려 하더라 그랬어요. 자기가 기도한 거 하나님이 응답해 주신다고 했는데 그거 못 믿겠다고 그랬으니까 너 내가 말 못하게 만들 거야. 그래가지고는 말을 못하게 만들었어요. 혀가 굳어져 버렸다고. 그랬더니 다른 사람들이 이상한 거예요. 갑자기 말을 못하는 거야. 갑자기 말을 못하는 거예요. 여러분, 언제 얼마나 말을 하고 싶겠어? 왜 말을 하고 싶겠어요? 근데 저는 참 이 본문을 쭉 보면서 이해가 안 되는 게 뭐냐면 그렇게 믿질 않았으면 부부가 둘이 들어가서 자질 말았어야지. 애는 생겼잖아요. 그래 잠은 잔 거야 사실은. 그러니까 한쪽은 안 믿는다고 말하면서 여보 들어가십시오 이불 속에 들어갔다고. 그 애는 생긴 거야. 그런데 얼마 있다가 이제 자기 아내가 배가 불러오는 거예요 지금. 얼마나 말을 하고 싶겠어. 여보 뱃속에 새가 꿈틀거려. 그것도 물어보고 싶고 만져보고 싶고 동네 얘기하고 싶은데 혀가 굳어져서 말을 못하는 거예요. 말을 못하는 거예요. 언제 말하는 줄 아세요? 성경에 보게 되어지면 아이를 낳았을 때
여기에 보게 되어지면 바로 서판에다가 자기 아들 이름을 요한이라고 쓰니까 그때의 입이 혀가 풀려지는 거예요. 64절 이에 그 입이 곧 열리며 혀가 풀리며 말을 하여 하나님을 찬송하니 그랬어요. 여러분, 내 생각으로 하나님의 생각을 제한하는 거 조심해야 돼요. 내 능력을 바라보며 안 될 거라고 하나님의 능력을 제한하는 거 조심해야 돼요. 내 상황을 바라보면서 이건 안 될 거라고 하나님을 무시하는 것도 조심해야 돼요. 제가 겁줍니다. 벙어리 됩니다. 아시겠어요? 그래서 하나님이 우리에게 주시는 그 은혜는 그대로 간직하고 이루어질 줄 믿고 나가야 된다고 하는 것입니다. 여러분, 출애굽한 이스라엘 백성들의 비극이 뭐예요? 이제 12정탐꾼을 보냈잖아요. 그랬더니 들어갔다 나오더니 뭐라고 말을 해요? 민수기 13장 33절 거기서 네피림 후손인 아낙 자손의 거인들을 보았나니 우리는 스스로 보기도 메뚜기 같으니 그들이 보기에 그와 같을 것이라. 들어갔다 나와서 10명이 이렇게 보고를 하잖아요. 그랬더니 하나님이 너무너무 답답해서 뭐라고 말씀을 하셔요? 민수기 14장 22절 24절 내 영광과 애국과 광야에 생한 내 이적을 보고서도 이같이 10번이나 나를 시험하고 내 목소리를 청종하지 아니하는 그 사람들은 내가 그들의 조상들에게 맹세한 땅을 결단코 보기지 못할 것이요 또 나를 멸시하는 사람은 한 사람도 그것을 보지 못하리라. 그러나 내 종 갈렙은 그 마음이 그들과 달라서 나를 온전히 따랐은즉 그가 갔던 땅으로 내가 그를 인도하여 드리리니 그의 자손이 그 땅을 차지하리라. 그래서 여호수아와 갈렙만이 어떻게 되어져요? 그 땅에 들어가고 나머지 10명은 광야에서 다 죽는 일들이 벌어진 것을 볼 수가 있습니다. 여러분, 우리가 하나님이 주셨잖아요, 가나안 땅을. 그랬기 때문에 어떻게 했어요? 애굽에서 나온 거잖아요. 모세가 가나안으로 가자고 그럴 때 그 뜻을 따르려고 그들이 나왔잖아요. 그리고 수많은 경험들을 했잖아요. 홍해를 건너는 사건, 메추리와 만나를 먹고 그리고 광야에서 생수를 마시는, 옷이 헤어지지 않은 수많은 경험을 했잖아요. 그럼에도 불구하고 그 땅을 못 들어간다고 말을 하잖아요. 말한 대로 되는 거예요. 그래서 못 들어간 거예요. 그렇게 말해서 못 들어간 거예요. 들어간다고 한 두 사람만 들어간 거예요. 말씀을 정리합니다. 우리는 하나님의 일하시면 위대한 역사가 나타나는 걸 믿어요. 하나님이 일하신다. 하나님이 일하신다. 사가랴의 집안에서 세례 요한 같은 위대한 인물이 태어난 것, 우리는 누가 행하신 거예요? 하나님이 행하신 것이잖아요. 하나님의 행하심을 통해서 수많은 역사가 나타난다는 것을 우리는 기억해야 되는 것입니다. 1934년 조선 땅에서 훌륭한 한 여성 선교사가 하나님의 부르심을 받습니다. 1934년 6월 전라도 광주에서 미국 선교사 한 명이 과로와 영양실조로 세상을 떠났어요. 세상을 떠난 다음에 사람들이 올라가서 선교사님의 방을 정리하면서 깜짝 놀란 거예요. 담요도 한 장이 아니라 담요 반 장을 갖고 산 거예요. 그리고 남은 곡식을 보았더니 강냉이 가루 바로 2업 정도였어요. 그리고 그의 시신은 유언에 따라서 의학 연구용으로 기증이 되어집니다. 그는 자신의 인생을 그렇게 희생하면서 살았어요. 그는 자신의 본명보다는 한국 이름 서서평이라는 이름을 사용하기를 즐겨 했습니다. 이분의 헌신을 통해서 많은 사람들이 예수를 믿고 또 이분의 헌신을 통해서 많은 선교사들이 그 뒤를 이어서 한국 땅에 온 것을 볼 수가 있습니다. 이사야 9장 2절 말씀, 흑암에 행하던 백성이 큰 빛을 보았고 사망의 그늘 진 땅에 거주하던 자에게 빛이 비추었다고 말씀하고 있습니다. 여러분, 요즘 우리는 워렌 버핏, 빌 게이츠, 마크 저크버그, 일론 머스크 등 이런 사람들의 이야기를 신문지상에서 가끔 봐요. 누굽니까? 세계적인 부자입니다. 이들의 부와 명성은 상상을 초월해요. 사람들은 엄청나게 부러워하죠. 그런데
이런 대부호보다도 우리가 생각해 봐야 될 부분은 무엇인가 하면 하나님의 나를 위해서 자신을 드리며 살아가는 사람이 이 땅에 필요하다고 하는 것입니다. 여러분, 그게 누구였습니까? 바로 경건한 집안을 통해서 태어난 바로 세례 요한이었습니다. 하나님 다른 사람들을, 다양한 사람들을 많이 쓰십니다. 여러분, 인생의 의미와 인생의 가치가 어디 있는 줄 아세요? 인생의 의미는 바로 하나님께 쓰임 받았을 때만 가치가 있다고 하는 것을 우리는 알아야 되는 것입니다. 여러분, 저는 우리 교회 현실 속에서 가슴 아픈 것들은 뭐냐면 정말로 아이를 하나 갖고 싶습니다. 그래서 기도해서 아이를 가졌어요. 그 아이가 잘 출산되도록 임신기간 기도했고 아이를 낳는 일들도 기도를 했어요. 분명코 알잖아요. 기도해서 아이를 가졌고 태중에서도 기도했고 태어남 속에서도 기도가 있었단 말이에요. 근데 그렇게 태어난 아이들이 오늘날 교회 안에 있느냐는 거예요. 보이질 않아요. 그게 안타까움이라는 거예요. 안타까움이에요. 기도를 해서 응답을 주셨다고. 근데 삶 전체가 뭐예요? 믿음의 삶을 살지 않는 것. 오늘 성경 전체적으로 우리에게 보여주는 의미가 있다고 하는 것을 기억해야 되는 것입니다. 하나님에게 집중하십시오. 하나님께서는 분명히 나를 통해서 일하실 것을 믿으셔야 돼요. 하나님 우리 가정을 통해서 일하실 것을 믿으셔야 되고 하나님은 우리 빛의 교회를 통해서 일하실 것을 믿으셔야 됩니다. 그 믿음을 가지고 하나님의 시간까지 기다리고 참고 견디면 하나님이 행하신다는 사실을 꼭 기억하시면서 주님을 바라보면서 무엇이 가치 있는 인생인가를 생각하면서 쓰임받는 존귀한 인생들이 되기를 예수님의 이름으로 축복합니다. 아멘.